Vapor chromatography. Today, I want to discuss some techniques of development with various flow directions. It means the techniques of the development of the mobile phase in case of the chromatographic technique. And I will discuss about today the multiple chromatography, the multiple development, which are more advanced. Now, what are the techniques of development with various flow direction? It means there are normally three or four techniques. There are normally two or four techniques like descending development, ascending development. In my previous class, in case of TLC and PC, uh, there we already watched ascending development, right? আমরা কিন্তু ascending development আমরা দেখেছি in case of TLC and PC. Now the descending development also there. Descending development is actually in column chromatography. We will see the descending development, and another one is the radial development. Radial development is as like as the candle. এটা ক্যান্ডেল যখন জ্বলে তখন ক্যান্ডেলের মাঝখানে যে সুতাটা থাকে ওটা কিন্তু রেডিয়াল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে মোমটাকে অ্যাবজর্ব করে। তুমি কমপ্লিট করেছো মা? দেখি 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 দাঁত দেখি দাঁত দেখি তো তোর দাঁতটা নিচে 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 করে মারি ওটা নাড়তে থাকো দাঁত। বাবা নাস্তাটা শেষ করো। ওকে, it is the radial development when the stationary phase is just at the middle of the mobile phase, and it can absorb it can absorb mobile phase from all the direction. It is called the radial development. মোমবাতিতে গিয়ে মাঝখানে সুতা থাকে, সুতাটা স্টেশনারি ফেজ, তাই না? সুতাটা কি স্টেশনারি ফেজ, আর চারপাশ থেকে মোমটা অ্যাবজর্ব হয়। ঠিক আছে, চারপাশ থেকে মোমটা অ্যাবজর্ব হয়। তোমার টিএলসি বা পিসি তে অ্যাবজর্ব হয় কিন্তু এক পাশে। ডু ইউ নো অ্যাবজর্ব হয় কোন পাশে? এক পাশে, দুই পাশে না কিন্তু। ঠিক আছে, যে পাশে তুমি অ্যাবজর্বেন্ট দিবা ওই পাশেই শুধু অ্যাবজর্ব হয়। ঠিক আছে, বাট হিয়ার চারপাশ থেকে অ্যাবজর্ব করে। ঠিক আছে, দিস ইজ কল্ড দ্য রেডিয়াল ডেভেলপমেন্ট। Multiple chromatography. Multiple chromatography includes all procedures. It means it is the fusion of two or three techniques at the same time, or the repetition of one or two mechanism at the same time. Multiple chromatography, these are normally two types. One is multiple development and another is two-dimensional chromatography. Multiple development is like this. It means one development is completed in one mobile phase media, and another development is completed in another mobile phase media. অর্থাৎ তুমি একবার পানিতে করলা আবার অ্যালকোহলে দিলা। ঠিক আছে, because when you change the solvent then RF value will be also changed. The chromatogram is repeatedly developed in the same direction. Can you see the screen? হ্যালো, আমি কিন্তু স্লাইড শোতে দিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ? So the chromatogram is repeatedly developed in the same direction, and thus the completed resolution of two or more substances which have the same RF value. We know that in a mixture there may be a lot of substances like this. A multivitamin syrup, we know that in a multivitamin syrup there are about 65 types of
There are about 65 types of substances are there. So when you want to test the purity of these types of sample, then there may be 2 or 3 components which have the very nearer RF value. ঠিক আছে, অর্থাৎ ওই ধরনের 65 রকমের উপাদান আছে একটা মিক্সচারে, ওইখানে কোন কোন উপাদান থাকতে পারে যেগুলোর আরএফ ভ্যালু খুবই কাছাকাছি হতে পারে না, একটা 12 একটা 13, একটা 0.65 আর একটা 0.64 হতে পারে না। হ্যালো, আর ইউ হিয়ারিং মি? জি ম্যাম। জি ম্যাম। Yes, ma'am. ঠিক আছে, হতে পারে না এরকম। সো ইন দ্যাট কেস what can you do? In that case just you will get only one spot for the 3 substances. ওই ক্ষেত্রে 3-4টা কম্পোনেন্টস এর জন্য আমি শুধু একটা স্পট পাবো। কয়টা স্পট পাবো? একটা। তাহলে একটা স্পট যদি পাই তাহলে আমার রেজাল্টটা রং হলো না? তাইলে যে সমস্ত মিক্সচার গুলিতে এরকম অনেকগুলো উপাদান থাকবে লাইক দ্য কমপ্লেক্স মিক্সচার, তাইলে এগুলোর ক্ষেত্রে আমাকে এই টেকনিক অ্যাপ্লাই করতে হবে, আইদার মাল্টিপল ডেভেলপমেন্ট অর দ্য 2 dimensional chromatography. It means when you change the solvent, then RF value must be changed. পানিতে যেটা 12 এবং 13, পানিতে যেটা 0.65 এবং 0.64 খুব কাছাকাছি, ওটা অ্যালকোহলে দিলে ওটা কিন্তু অনেক বেশি ডিফারেন্স হয়ে যেতে পারে, অনেক বেশি ডিফারেন্স হবে। ঠিক আছে, তাহলে এক্ষেত্রে আমি কিন্তু একটার জায়গায় 3টা পাবো। ক্লিয়ার? As the mobile phase, one can use either the same solvent system. It means you can use the same solvent system or different solvent system. It depends upon the sample. Normally, the chromatogram is repeatedly developed in the same direction, and thus the complete resolution of 2 or more substances which have RF values very closer together can be obtained by this development. You can use same mobile phase system or you can use different solvent system. এখন চেঞ্জ হচ্ছে? না ম্যাম। এমনিতে তোমরা পুরো স্লাইডটা দেখতেছো তাই না? ম্যাম একজন রিকোয়েস্ট করেছিল। 2-dimensional chromatography. Okay. 2-dimensional chromatography. এখানে খুব সুন্দর একটা অ্যানিমেশন আছে যেটা এখানে দেখানো যাচ্ছে না। 2-dimensional chromatography, when large number of substances are to be separated on a single chromatogram. It means when you want to analyze the complex mixture, then you must use these types of chromatography. It means here development in a direction perpendicular to the first. তার মানে প্রথমে পারপেন্ডিকুলার থাকে ইয়াটা, তারপর আমি আবার চেঞ্জ করে দিচ্ছি। বুঝা যাচ্ছে? প্রথমে পারপেন্ডিকুলার থাকে, ঠিক আছে? দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে ম্যাম। জি ম্যাম। ছবি দেখা যাচ্ছে? এটা এখানে হচ্ছে প্লেটটা পারপেন্ডিকুলার, তাই না? জি ম্যাম। স্পট ছিল একটা, স্পট কয়টা ছিল? একটা। একটা। এখন আমি যদি এটা ডিরেকশনটা চেঞ্জ করে দিই, 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল যদি ঘুরাই দিই, এখানে স্পট কয়টা দেখা যাচ্ছে? একটা। একটা না? জি ম্যাম। জি ম্যাডাম, একটাই দেখা যাচ্ছে। এখন আমি এটাকে চেঞ্জ করে দিলাম, প্লেটটাকে ঘুরাই দিলাম, দেখতে পাচ্ছ? প্লেটটাকে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরাই দিলাম, দেখা যাচ্ছে না? প্লেটটাকে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরাই দিলাম।
আমি স্লাইড পরেরটাতে যাই না, আপনার এখনো 33 তেই আগেরটাতে আছে। বিরাট মুসিবতের কাণ্ড। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন এখন চেঞ্জ হয়েছে। এখন এখন 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে 90 ঘুরাই ডিগ্রি। দিলাম না? জি জি ম্যাম। জি ম্যাম। ম্যাম এখন একটা দেখা যাচ্ছে, মানে ইয়ে একটা বিন্দু একটা শুধু দেখা যাচ্ছে। এখন দুটো হয়ে গেছে না, দেখা যাচ্ছে? না ম্যাম, তাও একটা। না ম্যাম একটা দেখা যাচ্ছে। অ্যানিমেশনটা এখানে শো করতেছে না, যাই হোক এখানে একটা খুব সুন্দর অ্যানিমেশন আছে। অর্থাৎ এই একটা স্পট কিন্তু দুইটা হয়ে যায় বা তিনটা হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তার মানে হচ্ছে তুমি যখন প্লেটটাকে ঘুরিয়ে দিবে তখন কিন্তু এটার আরএফ ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে যায়। আরএফ ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে যায় কারণ সলভেন্ট ফ্রন্টটা কি চেঞ্জ হয়ে যায় না? কি হয়? চেঞ্জ হয়ে যায় ফ্রন্ট। সলভেন্ট ফ্রন্ট চেঞ্জ হয়ে যায়, যার কারণে আরএফ ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে যায়, ঠিক আছে? তাইলে তাইলে পরীক্ষায় যদি আসে what can you do or what will you do when you have to analyze a complex mixture, তাহলে তোমরা বলবে আইদার মাল্টিপল ডেভেলপমেন্ট করব আমরা, আর না হয় কি করব, 2 ডাইমেনশনাল ক্রোমাটোগ্রাফিতে যেতে হবে আমাদেরকে। ক্লিয়ার? জি ম্যাম। ওকে, তো কলাম ক্রোমাটোগ্রাফি। Column chromatography. Column chromatography, it includes column chromatography is the chromatography in which we can use all types of the mechanism. Column chromatography হচ্ছে modern approach of the SPLC, এবং column chromatography তে আমরা কিন্তু সব ধরনের মেকানিজম আমরা এটাতে করতে পারি, এবং এটা একটা ডিসেন্ডিং টেকনিক। আমরা এতদিন ধরে পড়েছি কি অ্যাসেন্ডিং না, অ্যাসেন্ডিং না, নিচ থেকে উপরের জি দিকে ম্যাম। উঠে, মোবাইল ফেস নিচ থেকে উপরের দিকে উঠে, বাট এটা তো হচ্ছে মোবাইল ফেস উপর থেকে একটা উপর থেকে নিচের নিচে দিকে নামবে। নামবে। হ্যাঁ, উপরে একটা ট্যাঙ্ক থাকে, ঠিক আছে? This includes a chromatographic method in which the stationary phase is packed into a column. It means in a column there is actually the TLC plate, but in TLC technique we use only one plate. আমরা কয়টা প্লেট ইউজ করি? একটা। একটা। But here we can use more than one, মানে অনেকগুলো প্লেট এখানে থরে থরে ভাঁজ করে দেওয়া হয়, যেটাতে সেপারেশনটা অনেক ভালো হয়। তাইলে টিএলসি তে আমি শুধু একটা প্লেটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, শুধু একটা প্লেটে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, আর এখানে প্রায় 1000 প্লেটস থাকে একটা কলামের মধ্যে। তাইলে অনেকগুলো প্লেটের ভিতর দিয়ে যখন যে যাবে তখন একটা না একটা প্লেটের মধ্যে সে কি সেপারেশন হয়ে যাবে না? যাবে? ঠিক আছে? জি ম্যাম। Now here the mobile phase is mobile phase, it can be liquid or it can be gas. According to the mechanism of separation of solutes, 5 major types of column chromatography are distinguished. Uh, can you see this screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can you see this screen? টেবিলটা দেখতে পাচ্ছ? এটা কিন্তু আমি আলাপ করেছি যখন আমি তোমাদেরকে ক্লাসিফিকেশনে বলেছিলাম হোয়াট ইজ অ্যাডজর্পশন ক্রোমাটোগ্রাফি। ইন অ্যাডজর্পশন ক্রোমাটোগ্রাফি স্টেশনারি ফেজ, আমি শুধু তোমাদের থেকে এক্সাম্পল গুলো জিজ্ঞেস করবো তোমাদের মনে আছে কিনা। ইন অ্যাডজর্পশন ক্রোমাটোগ্রাফি solid that attracts the solute, mobile phase is liquid, and mechanism is solute move at different rates according to the force of attraction with the stationary phase. এটার এক্সাম্পলটা কি বলতো? প্রথমটার এক্সাম্পল কোনটা হবে আমরা যেগুলো পড়ে আসছি তার মধ্যে? বলতো কোনটা হবে? টিএলসি হবে না? কি হবে? টিএলসি না প্রথমটা? হ্যালো, তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ? জি ম্যাম। ও মা, লাইনে জি আছে। ম্যাম। তাহলে প্রথমটার এক্সাম্পল টিএলসি হবে না? ভালো করে দেখো, প্রথমটার এক্সাম্পল টিএলসি।
Second one এর example কোনটা হবে বলো? Partition chromatography. Here the stationary phase is thin film or liquid formed on the surface of a solid with inert support, and mobile phase is it may be liquid or gas, and mechanism is solute equilibrate between the two phases according to their partition coefficient. এটা কোনটা বলো তো? এটার partition chromatography একটা example বলো দেখি। পড়ে আসছি না আমরা? এই টেবলটা থেকে পরীক্ষায় অনেক কোয়েশ্চেন হয়, এই জন্য জিজ্ঞেস করতেছি। এটার এক্সাম্পল কি? এমসিকিউ হয় এখান থেকে। হ্যালো, হ্যালো, তোমরা শুনতে পাচ্ছ? ইয়েস ম্যাম, শোনা যাচ্ছে। সেকেন্ড ওয়ানের এক্সাম্পল কি হবে বলো তো? সেকেন্ড ওয়ানের এক্সাম্পল কোনটা হবে? পড়াচ্ছি না আমরা এতদিন? এটা কি পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি না সেকেন্ড ওয়ানটা? 3 লেয়ার হ্যালো, ক্রোমাটোগ্রাফি মনে হয়। 3 লেয়ার এটা ক্রোমাটোগ্রাফি। 3 লেয়ার ক্রোমাটোগ্রাফি থেকে পার্টিশন আছে নাকি? প্রথমটা হচ্ছে টিএলসি, সেকেন্ডটা হচ্ছে পিসি। ঠিক আছে, আমরা পড়ে আসছি না পার্টিশন কোএফিসিয়েন্ট থাকে। ঠিক আছে, পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি। এটা বেশ আয়ন এক্সচেঞ্জের কথা তোমাদেরকে বলেছিলাম। Here a solid resin that carries fixed ion, it means solid resin that carries fixed ion and mobile counter ions, এটা আসলে counter ions হবে, of opposite charge attached by the covalent bond. এটা হচ্ছে এখানে attached stationary phase solid resin, যেটা কিছু ফিক্সড আয়ন ক্যারি করে, and mobile phase হচ্ছে liquid containing electrolytes. Mechanism হচ্ছে solid ions of the charge opposite to the fixed ion are attracted to the resin. তার মানে এখানে আয়নের বিনিময় হয়। ঠিক আছে, অর্থাৎ এখানে পজিটিভ থাকলে নেগেটিভ গুলো অ্যাট্রাক্টেড হবে, তাই না? হবে না? মোবাইল ফেজে যদি তোমার যে যে কম্পোনেন্টস গুলা নেগেটিভ আয়ন থাকবে, তাহলে এগুলো সলিড রেজিনের মধ্যে যদি ফিক্সড আয়ন গুলা যদি পজিটিভ হয়, তাহলে ওই নেগেটিভ আয়ন গুলো অ্যাট্রাক্টেড হবে না? ঠিক আছে, নেগেটিভ আয়ন গুলা লেট ইলুটার হবে, আর পজিটিভ আয়ন গুলোতে অ্যাট্রাক্টেড হবে না, যেহেতু এটা পজিটিভ। তাহলে পজিটিভ আয়ন গুলো কি হবে? ফার্স্ট ইলুটার হবে। তোমরা ইয়াটা একটু দিয়ে দিছো, অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দিছো? জি ম্যাম। না ম্যাম, দেইনি ম্যাম। দিয়ে দাও। আমি ক্লাস আজকে একটু তাড়াতাড়ি শেষ করে দিব, আমার একটু বেরোতে হবে, তো ওই বাচ্চাদের স্কুলে যাইতে হবে। কালকেরটা কালকের রেকর্ডিংটা দিই নাই তো, আজকে দুটো একসাথে দিব আর কি। জি ম্যাম। আর অ্যাটেন্ডেন্স ডাউনলোড হতে গতকালকের অ্যাটেন্ডেন্সটা কেউ এখানে মেসেঞ্জারে দিছো, আর কেউ এখানে দিছো দেখলাম। গতকালকে যারা দিতে পারো নাই, তারা এখানে ডাবল লিখে দিবা, আইডিটা 2 বার লিখে দিবা, তাইলে আমি বুঝবো। অথবা কালকেরটা সহ এরকম করে দিবা উইদিন ব্র্যাকেট লিখে। তাহলে আয়ন এক্সচেঞ্জ ক্রোমাটোগ্রাফি ক্লিয়ার হয়েছে? ওকে, মলিকিউলার এক্সক্লুশন ক্রোমাটোগ্রাফি, ও জেলের কথা বলেছিলাম আমি তোমাদেরকে। Here stationary phase is the porous gel with no
attractive action on the solute molecule. এই জেলের সাথে কিন্তু কম্পোনেন্টের সাথে কোনো অ্যাট্রাকশন নাই, কোনো অ্যাট্রাকশন নাই। মোবাইল ফেজ হচ্ছে লিকুইড এবং এখানে মলিকিউল কিভাবে সেপারেট হয়, মলিকিউল separated here according to their size. Smaller molecules enter the pores of the gel and need a larger volume of the diluent. তাইলে যেগুলা জেলের ভিতর দিয়ে ঢুকে যায়, যেগুলো জেলের ভিতর দিয়ে ঢুকে যায় এগুলো লেট ইলুটার হবে, আর যেগুলো জেলের বাইরে থাকে এগুলো ফার্স্ট ইলুটার হবে। এবং এই জেলের ভিতরে যে আয়নগুলো ঢুকে যায় এদেরকে বের করার জন্য লার্জার ভলিউম অফ ইলুয়েন্ট দরকার হয়, এটা একটা এটার লিমিটেশন আর কি। And larger molecules pass through the column at a faster rate because large molecule গুলা জেলের মধ্যে ঢুকতে পারে না। তারপরে আসো এফিনিটি ক্রোমাটোগ্রাফি। এফিনিটি ক্রোমাটোগ্রাফির কথা আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম। হিয়ার স্টেশনারি ফেজ অলসো দ্য সলিড অন হুইচ স্পেসিফিক মলিকিউলস আর ইমোবাইলাইজড। মানে কিছু মলিকিউলকে ইমোবাইলাইজড করে দেওয়া হয়, এদের গতিটাকে স্লথ করে দেওয়া হয়। মোবাইল ফেজ মেবি লিকুইড অর গ্যাস, সবগুলাতেই এটা এটা লিকুইড অর গ্যাস হতে পারে, কারণ গ্যাসিয়াস সাবস্টেন্স গুলার যখন আমরা ক্রোমাটোগ্রাফিক মেথড করি তখন এগুলাই ইউজ করি, মানে আলাদা কোনো টেকনিক নাই। Mechanism is special kind of solute molecules interact with those immobilized on the stationary phase. তার মানে স্টেশনারি ফেজে থাকা special kind of solute molecules interact with those immobilized on the stationary phase. তাহলে যেগুলোর গতিকে স্লথ করে দেওয়া হয় ওগুলো লেট ইলুটার হয়, আর যেগুলোকে কিছু করা হয় না এগুলো ফার্স্ট ইলুটার হয়। এইভাবেই কিন্তু ডিফারেন্সটা তৈরি হয়। Can you see this picture? Yes, ma'am. This is actually the column chromatography. Here, this is the origin. This is the origin. In column chromatography, there are a lot of plates are there. A lot of plates are there. Here you can see it is. এখানে হচ্ছে তোমার আমরা পেপার ক্রোমাটোগ্রাফিতে যেভাবে দেখেছি পিগমেন্ট সেপারেশন, এটা বোটানিস্টরা বেশি ইউজ করে। তোমার বিভিন্ন ফ্লাওয়ার, তারপরে তোমার গাছের পাতা, ওখান থেকে কি করে, ওখান থেকে তোমার পিগমেন্ট সেপারেশন করে। হ্যালো, তাইলে এখানে এখানে তোমার কি হয়, উপরে একটা ট্যাঙ্ক থাকে, ওইখান থেকে মোবাইল ফেজটা নিচের দিকে যায়, মোবাইল ফেজটা নিচের দিকে যায়, অরিজিনটা থাকে উপরে। অ্যাসেন্ডিং এ অরিজিন থাকে নিচে না, এখানে অরিজিন থাকে উপরে। ঠিক আছে, ম্যানুয়ালি হচ্ছে অনেকটা ঠিক এরকম কলাম ক্রোমাটোগ্রাফি। কি করে তামিম, কি করে একটু টনি লাস কাজ করতে বাইরে যাব। হ্যাঁ আচ্ছা,
তোমাদের কোন ক্লাসটা জানি হচ্ছে না বলছিল আমাকে? ম্যাম এখন হচ্ছে ক্যাড ম্যাম, ক্যাড অটোক্যাড। ক্যাড? জি ম্যাম। কম্পিউটার এডেড ড্রয়িং এর যে ক্লাসটা আছে, ল্যাব ক্লাস, ওইটা হচ্ছে না। হুম। যে কোন চ্যাপ্টার পড়াচ্ছে? আমি just I want to show you a video on the plant pigment separation by the column chromatography. আমরা কিন্তু পেপার ক্রোমাটোগ্রাফিতে আমরা টেকনিকটা দেখেছি। How can you separate the plant pigments by the paper chromatography? Now we will see the plant pigment separation by the স্ক্রিনটা শো করতেছে না। স্ক্রিন শো করতেছে না? এখন করতেছি ম্যাম। করবে তো। এখানে তো মানে বলতেছে যে স্ক্রিন শো করতেছে। এখন দেখা যাচ্ছে? জি ম্যাম। ওকে, আমরা একটু দেখি তাইলে। Isolation of plant pigments by column chromatography. Two categories of molecules are primarily responsible for photosynthesis in plants: the chlorophylls and carotenoids. Chlorophylls, the green pigments, absorb certain wavelengths of light that are then converted into chemical energy. Chlorophylls are unstable molecules, and on exposure to air, water, or light will degrade to the pheophytins. The green leafy vegetable spinach is a rich source of these pigments. The chlorophylls present in spinach are chlorophylls A and B. Carotenoids, the yellow pigments found in spinach, are also involved in photosynthesis. Beta-carotene is the compound that gives butter and margarine the characteristic yellow color. In this experiment, we will use the technique of column chromatography to separate the pigments from the leaves of spinach. Column chromatography is an isolation and purification technique used extensively by organic chemists to obtain pure samples of chemicals from natural sources or from reaction sequences. In column chromatography, a mixture of compounds is applied to the top of a vertical column of solid adsorbent packed in a tall glass cylinder. As solvent is added to the top of the column, the compounds move down the column at different rates. If the compounds are colored, as in our case, the progress of the separation can simply be monitored visually. The spinach extract is prepared by first grinding fresh spinach using a mortar and pestle, and then extracting it with hexane acetone mixture in the ratio 1:1. This crude extract is filtered and anhydrous sodium sulfate was added to remove the traces of water. This extract is once again filtered and adsorbed on about 3 grams of silica gel and dried to afford a free-flowing silica gel with the crude extract and adsorbed on it. A chromatographic column is packed with about 25 grams of silica gel in hexane, and the crude extract adsorbed on silica gel is added to the top carefully. The column is then run using hexane. When the non-polar beta-carotene will elute out first as a yellow band, it is collected in small conical flask as it flows out of the column.
When the beta carotene band is completely elutes out, acetone is added to the column so that the polar components chlorophylls A and B will elute out as a single band. This is also collected as in previous case, and the fractions are later rotaevaporated to obtain pure beta carotene and chlorophylls as yellowish orange and green color solids respectively. মোটামুটি মোটামুটি একটু আইডিয়া হয়েছে না? হ্যালো, জি ম্যাডাম। হ্যাঁ, এখানে কিন্তু সেপারেট করে একটা এক একটা কনিক্যাল ফ্লাস্কের মধ্যে নিয়ে নেয়, তখন আলাদা আলাদা কম্পোনেন্ট গুলাই কিন্তু এখানে কিন্তু কালেক্ট করা যায়। এগুলো আবার আলাদা আলাদা, কিন্তু এগুলো আবার এগুলোর পরিমাণটাও মাপা যায়, কিন্তু যেহেতু প্রত্যেকটা কিন্তু আলাদা আলাদা কনিক্যাল ফ্লাস্কের মধ্যে জমা হয় কম্পোনেন্ট গুলা। ঠিক আছে, অর্থাৎ এখানে বিভিন্ন ব্যান্ড আছে না, তার মানে হচ্ছে তুমি এখানে যখন বুলেট দিয়ে যখন ছেড়ে দিবা, তখন এই জিনিসটা যখন চলে যাবে তখন আবার বন্ধ করে দিবা। এরপরে আবার এটা এটা তুমি একটা একটা কনিক্যাল ফ্লাস্কে নিবা, এটা আবার আরেকটা কনিক্যাল ফ্লাস্কে নিবা। ঠিক আছে, এইভাবেই কিন্তু তোমার কম্পোনেন্টস গুলো এখানে সেপারেট করা হয়। ঠিক আছে, যাই হোক, নেক্সট দিন আমরা আরেকটু মডার্ন দেখবো, বিশেষ করে কলাম ক্রোমাটোগ্রাফির যেটা সবচেয়ে মডার্ন ভার্সন, এসপিএলসি, হাই পারফরমেন্স লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি। এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে পড়বো, এবং নেক্সট ক্লাসে আশা করি আমাদের ক্রোমাটোগ্রাফিক মেথডটা শেষ হয়ে যাবে। এরপরে আমরা ইউভি ভিজিবল স্পেকট্রোফটোমেট্রি শুরু করব। ঠিক আছে, হ্যালো, জি ম্যাম। আজকে আমি তোমাদেরকে একটু 12 মিনিট আগে ছেড়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, আমাকে একটু বেরোতে হচ্ছে তো। ওকে ম্যাম। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আমি রেকর্ডিং গুলা দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো আজকে রাতে। এখানে প্রবলেম হচ্ছে কি, আমি গত রাতে ডাউনলোডে দিছিলাম, বুঝছো, ডাউনলোডে দিয়ে শেষ পর্যন্ত ঘুমায় গেছি। মানে ডাউনলোড এত স্লো, এটা কি ল্যাপটপের সমস্যা নাকি নেটের সমস্যা সেটা বুঝলাম না। ওটা আবার ইউটিউবে লোড দিতে হয় না, সব মিলাই অনেকক্ষণ টাইম লাগে। ওকে, তাইলে আল্লাহ হাফেজ। ওকে ম্যাম, আসসালামু আলাইকুম। ম্যাম, ওকে। ম্যাম আসসালামু প্রেজেন্টটা আলাইকুম কি ম্যাম। চ্যাট বক্সে দিয়ে দিব? সালাম ম্যাডাম। হ্যাঁ, আসসালামু চ্যাট আলাইকুম। বক্স আমি তো এখনো রেকর্ড অফ করি নাই। তোমরা চ্যাট বক্সে দিয়ে দাও সবাই, কারণ এগুলা রেকর্ডে ওখানে থাকে। রেকর্ড গুলা সব আমার কাছে সিরিয়ালি থাকে, তো তোমাদের ক্লাস রেকর্ড গুলা। ওকে, তাইলে দিয়ে দিছো মনে হয় সবাই, না? জি ম্যাডাম। ওকে, ওকে, আল্লাহ হাফেজ। তোমরা পরীক্ষাটা কখন দিবা? তোমাদের ক্রোমাটোগ্রাফি তো কালকে মোটামুটি শেষ হয়ে যাবে, শেষ করে দিব আমি। তো তাইলে নেক্সট উইক স্যাটারডেতে তোমাদের পরীক্ষাটা নিই, না? আচ্ছা ম্যাডাম। ওকে ম্যাম। এটা অনেকটা কুইজ টেস্টের মতো হবে। আমি তিনটা গ্রুপকে তিনটা ভিডিও দিব, গ্রুপ ওয়াইজ পরীক্ষাটা নিব। ঠিক আছে, তিনটা তোমরা তোমরা আগে গ্রুপ ছিল 6টা, না? এখন স্টুডেন্ট তো কমে গেছে মনে হয় একটু, অনেকে না ড্রপ টপ ম্যাম, দিছে না? স্টুডেন্ট কমছে কিন্তু আবার জয়েনও করছে, ওরকম আছে মানে যারা যতটুকু কমছে ততটুকু জয়েন দিছে এরকম। আচ্ছা, গ্রুপ তাইলে 6টা করবো, ওই যে তোমাদের গ্রুপ টেস্ট দিব ওটা। তাহলে গ্রুপ 6টা করবা, 6টা গ্রুপকে আমি 6টা ভিডিও দিব। ঠিক আছে, ওকে ম্যাম। ঠিক আছে, ওকে, আচ্ছা ম্যাম, আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। ওকে, ওকে, আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম
ক্লাস শেষ? হ্যাঁ শেষ। এই মামুন, কিছু না।